మేము మాదిగోళ్ళము. దేనికి తల వంచము, మంచికి ముందుంటము, మేము మాదిగోళ్ళము. మాదిగోళ్ళమంటే గుండె జల్లు మనాలి, మా దండోరా పేరు వింటే వణుకు పుట్టాలి. మాదిగోళ్ళమ even opened hostel for education in the state. Hostel concept was started by India. There are 40 crore people. They recognize her, they respect her, and I'm very happiest person of the world. Why? Because first time when I met her, I was representing Karnataka ST employee association in the Supreme Court of India. I am the person who represented entire Karnataka. In hostels, before implementation of subcategorization, certain seats are reserved for other men. Even opened hostel for education in the state. Hostel concept was started by India. There are 40 crore people. They recognize her, they respect her, and I'm very happiest person of the world. Why? Because first time when I met her, I was representing Karnataka ST employee association in the Supreme Court of India. I am the person who represented entire Karnataka. In hostels, before implementation of subcategorization, certain seats are reserved for other men. I am into education field for the last 2.5 decades. Last 3 years back, I was selected for US embassy program for university administration in Nebraska University. Actually, akkada nenu chusindi endante education is very expensive after 11th 12th class in US. At least in India, as a university teacher, I can say we have free education up to PhD here. Free education except ఒక ఫుడ్ చార్జెస్, మెస్ చార్జెస్ పెట్టుకుంటే మనకి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. బట్ దిస్ ప్యానల్ ఐ థింక్ టు హ్యావ్ అన్ ఎడ్యుకేషన్ వీ షుడ్ హ్యావ్ అన్ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రమ్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్. పొద్దున సార్ చెప్పినట్టు ద కల్చరల్ చేంజ్ వీ నీడ్ టు కమ్ టు అప్ టు ద లెవెల్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా కల్చరల్ ఎడ్యుకేషన్ చెప్పినట్టు డిగ్రీ లెవెల్లోకి వచ్చేసరికి 2.70, అది విమెన్ వచ్చేసరికి 1 ఉన్నారంటే we don't have the understanding of the value of the importance of the education first. Adi mana communities lo ravalanante first last 2 decades I remember that we are the first one to implement the MSET counseling before the government started in Telangana. In the university, Usmania University, I think 20 years back, Malaysia was organizing the computers and tents in the Usmania University, and we were calling people. At that time, the only motto is MSET lo only 100 ranks ostene seat ostadi, migilina vallevariki seat raadu ani chaala mandi pillalu intlo కూర్చునేవారు. And that was the motivation. That was how government has taken the counseling after the MSET counseling. So you should all applaud, all of us are doing that program. అందుకంటే పిల్లలకి ర్యాంక్ వచ్చినా కూడా 100 కంటే ఎక్కువ వస్తే మాకు యూనివర్సిటీలో 30 సీట్లు అయిపోతే మేము ఇంకా సీట్లు రావని ఇంట్లో కూర్చునేవాళ్ళం. అట్లా కాదు, there are so many, we used to have panel of people sit with the counters, and చాలా మందికి ఓన్లీ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఈ రెండు తప్ప ఇంకా వేరేవి తెలిసేవి కాదు. And that's how we started. So my understanding and experience says మనకు చదువుకోవడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. థ్యాంక్స్ టు తెలంగాణ గవర్నమెంట్. గురుకులాస్ ఉన్నాయి, సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, అండ్ చిన్న చిన్న కార్పొరేట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఆర్ గాన్ కేస్, బట్ స్టిల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కూడా కమ్యూనిటీ కనుక పట్టించుకుంటే, ఐ వాజ్ ద వన్ విత్ ద ఫోరం కాల్డ్ ఎంపవర్ తెలంగాణ. చాలా గవర్నమెంట్ regarding see tomorrow the categorization will happen. The categorization they may do A, B, C, D like that. Right?
The question is, we all should question ourselves and we also should question the commissioners or committees. That tomorrow if happens, our people may not be ready for grabbing that reservation. If, for example, to take our community week in Telangana, if there are not eligible candidates are not there, normal tendency is to give that seats, remaining seats to next one. But definitely it is going to happen in coming days. So what is the solution to be given or addressed? Should we keep the seats as is empty, or what is other means, or to reduce the వినిపించి పండుగకు డప్పుల నాద వినిపించినాం, ఆచారానికి తోలు డప్పు కనిపెట్టినాం. జాతులు తెగలన్నీ మా ముందే పుట్టినయి, కులములు మతములు మా తర్వాతే పుట్టినయి, దేశాలు పుట్టినయి మా తదుపరి, ఆది జాంబో వంశ వారసులమే, మూల వాసులమే, మహాదిగలం. ధన్యవాదాలు. రాజలింగం గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్లతో మన నేత, మనందరి అభిమాన నాయకుడు, మన కోసం మొట్టమొదటిసారి అసెంబ్లీలో ప్రతిస్పందించినటువంటి మనందరి అభిమాన పాత్రుడు మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని వినమ్రంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. గట్టిగా చప్పట్లతో. I invite Honorable Muliapalli to please come on to the dais. I request Revanth Reddy garu, our Chief Minister, to please come and take his chair. All the honorable MLAs of Telangana and other states are requested to please come on to the dais. I request Madam to please introduce the National Committee, the Chief Minister. జై జై మాదిగా. మునియప్పజీ, మీరు చెప్పినటువంటి మాట మీద ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ మాదిగ సమాజం అంతా కూడా మా రేవంత్ రెడ్డి గారి వెనుక మేము నిలబడటానికి నిశ్చయించుకున్నామని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తూ, ప్రపంచాన్ని విస్మయపరిచిన ప్రజానేతకు పరిచయమేనా అయినప్పటికీ వారికి పరిచయం అవసరం కాబట్టి మన వైపు నుంచి మన జనరల్ సెక్రటరీ బాబురావు గారు ముఖ్యమంత్రి గారి గురించి వారు మాట్లాడే ముందు 2 పరిచయ వాక్యాలు చెప్పాల్సిందిగా వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. Introduce the Honorable Chief Minister of Telangana, Sri Revanth Reddy garu, on the momentous occasion of Global Madira Day. Honorable Sri Revanth Reddy garu, the visionary Chief Minister of Telangana, stands as a beacon of hope for marginalized communities and a devoted advocate of social equity. His leadership is deeply rooted in his commitment to inclusive and equitable governance, ensuring that every section of the society receives its rightful opportunities for growth and development. With a career dedicated to addressing systemic inequalities, he has consistently championed the cause of underprivileged, particularly the Dalit communities. The Chief Minister's recent declaration of support for the Supreme Court judgment on subclassification under the SC/ST quota highlights his progressive approach to governance. In a historic announcement during the budget session of Telangana Assembly, he pledged to implement subclassification in the state, specifically addressing the decades-long struggle of the Madiga community. This step not only acknowledges the 27-year fight of the community, but also ensures that justice is served through fair representation and allocation of opportunities. Sri Revanth Reddy garu's commitment to social justice extends beyond policy announcements. He has been a consistent voice for the underrepresented, even during the past governments, where he sought to bring the issue of subclassification to the forefront of legislative discussions. His enduring advocacy reflects his deep understanding of the systemic challenges faced by the marginalized communities and his determination to address them through actionable governance.
as we gather to celebrate Global Madhika Day, it is fitting to honor the contributions of Honorable late Revanth Reddy Garu. His tireless efforts to foster equity and harmony among all sections of society have set a benchmark for inclusive leadership. His vision and dedication continue to inspire hope and confidence in a brighter, more equitable future for Telangana. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్. రేవంత్ అన్న, ఈరోజు ఈ గ్లోబల్ మాదిగ సమాజం హైదరాబాద్లోనే ఈ సమావేశాన్ని పెట్టాలని ఎందుకంది అంటే, ఎప్పుడైతే సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ 30 సంవత్సరాల తర్వాత వేచిన తర్వాత వచ్చిందో, ఈ దేశంలో మీరే మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి అసెంబ్లీలో ఈ కేటగరైజేషన్ అమలు చేస్తారని అన్నందుకు. అందుకని మిమ్మల్ని సన్మానించుకోవడం మాదిగ జాతి తనను తాను సన్మానించుకున్నట్టుగా భావించి ఇక్కడ అందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు. వారిని ఇప్పుడు సన్మానిస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారికి వేరే కార్యక్రమం ఉంది. మిత్రులందరూ కూడా కూర్చోవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. సార్ 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 ప్లీజ్. గ్లోబల్ మాదిగా 2024 సమిట్ కార్యక్రమం రిటైర్డ్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ రత్నప్రభ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి నియమించలేదు. కానీ ఈసారి ప్రొఫెసర్ కుమార్ మాదిగ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన వ్యక్తిని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన తెలంగాణలో ఏ గొప్ప వ్యక్తులైనా పివి నరసింహారావు గారు కావచ్చు, జయపాల్ రెడ్డి గారు కావచ్చు, మరి చెన్నారెడ్డి గారు కావచ్చు, ఎవరైనా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్ అని చెప్పుకునే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి మొట్టమొదటిసారి 100 సంవత్సరాల హిస్టరీలో ఒక మాదిగ వైస్ ఛాన్సలర్గా మన ప్రభుత్వం ఎట్లయితే భాషగా మాదిగ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన వైస్ ఛాన్సలర్ని నియమించడం జరిగింది. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో ప్రొఫెసర్ పురుషోత్తంని మాదిగ సామాజిక వర్గం నుంచి మనం నియమించుకోవడం జరిగింది. పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో మెంబర్గా పాల్గొనే రజని నల్గొండ జిల్లా నుంచి మాదిగ సామాజిక వర్గం నుంచి నియమించడం జరిగింది. విద్యా కమిషన్లో చారగొండ వెంకటేష్ మాదిగ సామాజిక వర్గం నుంచి విద్యా కమిషన్లో మెంబర్గా నియమించడం జరిగింది. ఏ అవకాశం వచ్చినా రాజకీయపరమైన లేకపోతే అధికారులకు సంబంధించిన నియామకాలు ఈ ప్రభుత్వం ఏది చేపట్టినా మాదిగ సామాజిక వర్గం అడగకుండానే వాళ్ళకి కావాల్సిన దానికంటే ఇంకొక ముద్ద ఎక్కువ పెట్టడానికి మా ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఈ మధ్యకాలంలో నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇండియన్ స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ గురించి పదే మీ ముందు నేను ప్రస్తావిస్తున్నాను. అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ యూనివర్సిటీస్ కాంప్లీట్ చేసే విధంగా ఈరోజు వారు పనిచేస్తుంది. అందులో కూడా పైడిపాటి దేవయ్య గారిని ఎన్ఆర్ఐని మాదిగ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన పెద్దల్ని ఆ బోర్డు ఎందుకంటే పాలసీ డెసిషన్స్ అంతా బోర్డే చేస్తుంది. గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫెసిలిటేటింగ్ సర్వీస్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ చేయడానికి అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నం చేస్తుంది. అమలు చేసే క్రమంలో కొన్నిసార్లు కొన్ని పరిస్థితులు ఒక రోజు వెనక ఒక రోజు ముందు ఉండొచ్చు, కానీ మీకు తప్పకుండా న్యాయం చేస్తారని తెలియజేస్తూ అదేవిధంగా సదాలక్ష్మి గారు ఆనాడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో డిప్యూటీ స్పీకర్గా తెలంగాణ ప్రాంతంలో బాగా పాపులర్గా ఇంతకుముందే రత్నప్రభ గారు వారి విగ్రహం ఉంటే బాగుంటుంది, వారి జయంతి వర్గాన్ని ప్రభుత్వం చేస్తే బాగుంటుంది.
తప్పకుండా ఈ సూచనను ప్రభుత్వం పరిగణలోకి తీసుకుంటుంది. ఎందుకు అని అంటే ఎక్కడైతే కొన్ని తప్పిదాలు జరిగినాయో, కొంత నిర్లక్ష్యం జరిగిందో ఆ నిర్లక్ష్యాన్ని సరిదిద్దడానికి ఈ ప్రభుత్వం ఉన్నది. ఈ ప్రభుత్వం పనిచేయడానికి మీ అందరూ సహకరిస్తే తప్పకుండా మీ ఆలోచనలకు అనుకూలంగా మీరేం ఆశిస్తుందో, మీరేం ఆకాంక్షిస్తుందో, మీ మనసులో ఏముందో, నేను జిల్లా పరిషత్ మెంబర్ నుంచి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి వరకు నా రాజకీయ ప్రస్థానంలో ప్రతి సందర్భంలో మీ పాత్ర ఉంది. ఎవరు ఏమనుకున్నా నేను మొట్టమొదటిసారి జిల్లా పరిషత్ మెంబర్గా పోటీ చేసినప్పటి నుంచి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి వరకు మాదిగ సామాజిక వర్గం అండగా నిలబడాలి. ఇన్నాళ్ళు మీరు అండగా నిలబడాలి. ఇప్పుడు ఈ అవకాశం వచ్చింది, మీకు న్యాయం చేయాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉన్నది. తప్పకుండా మీకు న్యాయం చేసే బాధ్యత అది మంత్రివర్గంలో కావచ్చు, అధికారుల నియామకంలో కావచ్చు, లేదా ప్రభుత్వం నామినేట్ చేసే విషయంలో కావచ్చు, ఎక్కడైనా ఏదైనా ఈ ప్రభుత్వంలో మీ తరఫున ఒకరితో పుచ్చుకునే ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడని మీరు భావించండి. న్యాయం చేసే బాధ్యత నాదంటే మీ అందరి దగ్గర సరే. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు. ఇప్పుడు అలా ఒక్క నిమిషం అందరు కూర్చుంటే సంవత్సరాలు అయినా కూడా మాకు నిజమైన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఇచ్చిన న్యాయం చిక్కలేదండి. ఎప్పుడైతే కోర్టు ఇచ్చింది తీర్మానం, మీ ద్వారా మొట్టమొదటి భారతదేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రము ఈ న్యాయం ఇస్తామని మీరు హామీ ఇచ్చారు. మీరు ఇయ్యగలుగుతున్నారు. కేవలం తెలంగాణ, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు, ఇడీ భారతదేశంలో ఉండే మాదిగలు మీ తోడుంటాం, మీ సపోర్ట్గా ఉంటాం, మీ జొత్తగా ఉంటాము. ఎల్లంటికి ఈ పొద్దు రేపు ఎల్లంటికి కూడా ముందుగా ఉంటాము. ఇది ఎప్పుడూ మరపురాని తీర్మానం అవుతుంది. అది మీరు మొదలు చేస్తారని నాకు ఆశాభావం ఉంది. మొట్టమొదలు మీరే చేస్తారు. మీకు దేవుడు ఆరోగ్య భాగ్యాలేని ఇలాంటి సమాజంలో గాంధీజీ వాళ్ళు, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్, బుద్ధ, బసవಣ್ణ వీళ్ళందరూ చెప్పిండేది దీనికై త్యాగం చేసిండారు. అలాంటి పని భగవంతుడు మీ చేతిలో ఎప్పుడు చేపించింది. భగవంతుడు మీకు అన్ని శక్తులు ఇది దొరికి బ్యాక్వర్డ్ షెడ్యూల్ కాస్ట్ లిస్ట్ లా మేము ఎంతున్నాము, అక్కడ 101 కదా. Next question goes to Venkat Reddy from Karnataka. I just ask you, sir, how SC categorization, how will this SC categorization affect the representation of Madigas in education system? That is one. The second one is because tomorrow onwards, earlier we all call as a, when you go to the education system, we call, what are you? Then I am SC. But tomorrow onwards, you have to talk as a SC Madiga. I am SC Madiga in the class. So, how it is going to affect our system? How is going to people receive us? So, what are the suggestions you can make of people? Because till now, many of our community itself, our people who are sitting here also, many of us, we don't say, unless the other person is Madiga, they don't, I am Madiga, they say. Otherwise, I am SC. But tomorrow onwards, we have to talk about SC only. So, what is this kind of stigma we can come out of, and that too we can give to our children? Please, sir. Thank you, Telangana. Thank you, Madam Ratnaprabha. Thank you, Paramjyoti, for this wonderful opportunity for us. I am an advocate, I can't sit and talk, forgive me for that. Since I am an advocate, I can't sit and talk. See what is today, all together today in this hall, wonderful hall is that our education. What worries for me and for all of us today is that what our professor said is that our percentage of 10 is 10% and degree is 2% and women represent passing of the degree is 1%. After this categorization, we are going to have a plenty of opportunities in medical, engineering, degree, law school and other things. Thousands of seats are going to come for our opportunity. That's what we have been fighting for the last 35 years. When this comes to our hand by next year,
how we are going to take up in our hand and how much we are prepared to take that all the opportunities, not only in education, in all the fields, how we are going to take up. Are we ready for that? This is the question we have to ask. For that, what is our responsibility? See, we are all learned people, or we call it as a learned people. We are well settled. But how many times you have gone to our neighboring these colonies, government hostels, social welfare hostels? How many times all of us have made 1 hour time and see that? How many times you have gone to our village and see that? Many of time I have seen many of us are not going to talk to our neighboring people when we go to our villages. Can we all of us do that? 1 hour. శివరాశికేన మీద నేను డప్పునై మోగుతుంటా ఈ దేశముల వాసినై మీ అందరినీ సాగుతుంటా మాదిగా నా పేరు చెంబు దీపమే నా గురు ఆత్మగౌరవము నా శ్వాస రాజ్యాధికారమే నా ఆశ శివరాశికేన మీద నేను డప్పునై మోగుతుంటా ఈ దేశముల వాసినై మీ అందరినీ సాగుతుంటా అరే సింధులో ఏలొచ్చింది నా నెత్తురే జీవనదులు ఏళ్ళ తరబడి పెంచిన నీడనిచ్చే గుండె గదులు నా శమద సుఖలాన వాళ్ళే ఈ దేశ పునాది రాదు నా శమద సుఖలాన వాళ్ళే ఈ దేశ పునాది రాదు నా తొండం ఒక్కన లేకుంటే మీ అందరినీ కాలే కడుపులు శివరాశికేన మీద నేను డప్పునై మోగుతుంటా ఈ దేశముల వాసినై మీ అందరినీ సాగుతుంటా తాగే నీటికి కల్లాట మైల కొద్ది ఆగరావేట దోసిళ్ళల్లో సిగ్గదు సినుకు రాలకుంటే సుక్కదక్కదు నీటిని నిలువ చేసే తెలివి నిమ్మలంగానే కనుగొట్టి The first scientist in India is a Madiga. నీటిని నిలువ చేసే తెలివి నిమ్మలంగానే కనుగొట్టి నా తోలు దిద్దే లేకుంటే మీకు వాటరు బాటిల్ ఎక్కడివి శివరాశికేన మీద నేను డప్పునై మోగుతుంటా ఈ దేశముల వాసినై మీ అందరినీ సాగుతుంటా సర్కారు మతలబు సాయము చెడ్డ ఊరంతా చేరేన్నాడు ఆమడ కూడేసి గుంపుగా కూడేసి వివరంగా చెప్పేవారు అరే పెళ్లికి సాగుకు మోగే నా డప్పు దరువులతోనే పెళ్లికి సాగుకు మోగే నా డప్పు దరువులతోనే ది ఫస్ట్ జర్నలిస్ట్ is a Madiga in India. The first journalist is a Madiga in India. నా సాటి లేకుంటే మీకు సమాచారం ఎక్కడిదంతా శివరాశికేన మీద నేను డప్పునై మోగుతుంటా ఈ దేశముల వాసినై మీ అందరినీ పశువుల శర్మము నొలిసే శాస్త్రవేత్తను నేనే తంగేడు చెక్కతరుతుగా నాదేసే పంటలను చూడనాదే అదే నిప్పు పాదరా వేసి దాన్ని డప్పుగా పరిసింది నీనే అదే నిప్పు పాదరా వేసి దాన్ని డప్పుగా పరిసింది నీనే తెలుగు పాటకి ఆస్కారం వచ్చింది రాజమార్గోనే పాటకి ఆ పాటకి డప్పు లేకుంటే ఆస్కారం వచ్చేనా నా డప్పు శబ్దమే లేకుంటే మీకు సంగీతం ఎక్కడిదంతా శివరాశికేన మీద నేను డప్పునై మోగుతుంటా ఈ దేశముల